جی سچوالا جی میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں جی پوچھیے. جی میں پرسوں کی اسٹریم سنا آپ کی, اس میں وہ جو سورہ کہف کی آیت آپ نے بتائے تھے اس کو بعد میں نے پڑھا بھی اور پھر سے اس پہ کچھ سوچا میں نے. جی تو یہ جو کاؤنٹنگ والی بات ہے کہ وہ 4 لوگ تھے اور ان کا ایک کتا, یا وہ 5 لوگ تھے اور ان کا ایک کتا, تو عام بول چال کی بھاشا میں زبان میں ہم اس طرح سے نہیں بولتے. اگر کوئی 4 لوگ ہے تو بولتے 4 ہے اور ساتھ میں ایک کتا ہے. تو اس جی میں ہاں کہا گیا ہے کہ 5 لوگ ہے اور چھٹا ان کا کتا. جی تو کتے کی کاؤنٹنگ انسانوں کے ساتھ ہو رہی ہے یا انسانوں کی کاؤنٹنگ کتوں میں ہو رہی ہے؟ وہ ایک عجیب سی بات لگی مجھے. نہیں, اصل میں وہ پورا معاملہ, وہ پورا جواب, وہ پوری بات ہی جو ہے عجیب سی ہے. اچھا وہ اتنی عجیب ہے, اتنی بے تکی ہے, اتنی بے ڈھنگی ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ مومنین کرام کو اس کا بے ڈھنگا پن نظر ہی نہیں آتا. جی اور نہیں پھر جو ہے لیکن دیکھیں, جی ہاں اس پر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی لیکن یہ ایسی کون سی بات تھی, جیسے نیوٹن نے گریوٹی کو ڈسکور کیا تھا اور دنیا کو ایک نئی چیز معلوم ہوئی, تو اس جی زمانے میں مطلب آج سے 1400 سال پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسی کون سی بات پہ انسانیت رکی ہوئی تھی کہ جس کو سورہ کہف کی تعداد بتاتے بتاتے اللہ تعالیٰ نہیں بتایا, تو اس سے جی کیا بینیفٹ, فائدہ کیا ہوا اس سے وہ بات بتانے سے؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ بینیفٹ صرف اس ایک آیت میں نہیں دیکھنا ہے ہم کو, بلکہ پوری کتاب میں کیا بینیفٹ ہے, یہ ہے اصل سوال. نہیں یعنی لیکن یہ کتاب کوشچن میں, تھا نا, وہ ہاں کوشچن وہی کو تو میں ایڈریس کہنا ایسے چاہ رہا ہوں. کیا کہ جی قرآن نے, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے, پھر وہ ایک 7واں کتا تھا, پھر مطلب جتنے آرگومنٹس معاشرے میں چل رہے ہیں وہ سب کو کوٹ کر کے انہوں نے بات کی, اور پھر انہوں نے تعداد نہیں بتائی. نہیں, بات وہی ہے. اصل میں یہ قرآن کے لکھنے والے کو اس کی اصل تعداد کا علم نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ ہے. تو وہ اپنی اس کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے جتنی باتیں کی وہ ساری باتیں وہی ہیں کہ اس علاقے میں, اس معاشرے میں یہ اصحاب کہف کی تعداد کو لے کر جس طرح کی باتیں جو ہوتی تھی لوگوں میں عام, جو ہے جو لوگوں کی زبان پر ہوتی تھی, انہی کی باتوں کو یہ کاتبین قرآن نے جو ہے مطلب یہاں نوٹ کیا, یا یہاں پر جو ہے اس کو لے آئے, وہ کوٹ کیے. اس کے بعد پھر جب ان کی اپنے کہنے کی بات آ رہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اتنے تھے, لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فلاں اتنے تھے, لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فلاں اتنے تھے, تو اب یہ ان سے کہہ دو کہ ان کی اصل تعداد کا علم تو جو ہے اللہ کو ہے, واہ, اور دوسروں کا علم نہیں ہے. اگر ہے بھی تو بہت کم ہے, اللہ کو علم ہے. اب یہ دیکھیے اللہ اتنا بے ڈھنگا ہے یہاں پر. اللہ ہی کہہ رہا ہے اللہ کو علم ہے, ہاں اللہ کو, اور بتا نہیں اللہ رہا یہ ہے. کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس کا علم تو جو ہے اللہ کو ہے اور دوسروں کو علم بہت کم ہے. ارے بھائی, اللہ اگر علم رکھنے والا ہے تو جواب تو دو نا کہ ان کی تعداد کتنی تھی. یہی تو سوال کیا گیا تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. اتنی چھوٹے سیدھا سے, سیدھا اتنے بول سکتا چھوٹے, تھا. اتنے سادہ سے سوال پر جو ہے, اب اگر آپ بھی جو ہے اگر کوئی فرسٹ سیکنڈ اسٹینڈرڈ کے کسی بچے سے پوچھیں گے بیٹا اب جو ہے باہر جو تھے بچے کتنے بچے کھیل رہے ہیں, باہر گئے تھے آپ, باہر کتنے بچے کھیل رہے ہیں, بچہ جو ہے سیدھا سیدھا بتائے گا. جی کہ لیکن 5 بچہ بچے اگر تھے اور بتائے ایک گا کتا بھی تھا. تو بچہ جی بولے گا 4 بچے کھیل رہے ہیں اور ایک کتا کھیل رہا ہے. 4 بچے اور 5واں کتا نہیں بولے گا وہ. ہاں, یعنی ایک عجیب سا انداز. اب لوگ جو ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی نہیں اس میں یہ حکمت ہے, یہ فضیلت ہے, یہ جو ہے فلاں ہے, یہ امکا ہے ڈھمکا ہے. اس میں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ طرح طرح کے, اب یہ سے خود علماء بھی, مفسرین بھی جو ہے اس آیت کو لے کر وہ زمین سے آسمان سے زمین کو ملا کر جو ہے کیا کیا جو ہے اس میں پھل جھڑیاں نکالتے ہیں. اور تو اور پھر جو ہے ہمارے یہ صوفیاء کرام, اب دیکھیں ان کی الگ دنیا ہے, وہ اس آیت کو لے کر نہیں وہ جو ہے وہ اس کا فلاں لفظ کا فلاں مطلب ہے, فلاں کا فلاں مطلب ہے. ارے یار کیا کیا بتائیں, سمجھو یہ مومنین کا جو ہے اب ان کا سچ کچھ بھی والا نہیں جی, ہو سکتا. جی سچ والا جی, اب آپ کافی عمر کا ایک بڑا عرصہ آپ ایک سچے مسلمان بن کر رہے, تو جس جی وقت آپ درس و تدریس کا کام کرتے یا اسلام میں تھے,
تو اس وقت یہ جو سورہ کہف والی آیت ہے تو اس کو کون سے اسٹینڈرڈ نریٹیو میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا؟ آیات نہیں متشابہات، یعنی اس طرح کی باتوں کو اس طرح نہیں، اس کو متشابہات تو کرنے بولیں گے، کیونکہ متشابہات اصل معاملہ بالکل مختلف ہے، اس کو متشابہات نہیں کہتے، یہ تو اصل محکم، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو عام بول چال میں جو باتیں آتی ہیں اس کو متشابہات نہیں کہتی، یہ محکم آیت ہے، اور محکم آیت کا یہ حال ہے۔ تو اس میں حکم کہاں ہے؟ میں یقیناً اس وقت بھی میں جو ہے یقیناً الجھن میں مبتلا رہتا تھا، مگر چونکہ ایمان کا غلبہ تھا اور پھر جو ہے ہم یہ مان بیٹھے تھے کہ یہ کسی اللہ کا کلام ہے اور اللہ ایک دم پرفیکٹ ہے، اس کی ہر بات پرفیکٹ ہے، ہو سکتا میری عقل میں فطور ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں گا، یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو جو ہے اس طرح کی جو ہے بچکانہ تسلی جو ہے ہم دے لیتے تھے۔ جی جی، مگر تو جب یہ جو عالم دین یا مفتی یا اس کی تشریح کرنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے کسی نے ایسا کوئی بائیفرگیٹ نہیں کیا کہ یہ آیات جو ہے تو یہ متشابہات ہے اور یہ آیات محکمات ہے، ایسی کوئی لسٹنگ نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، دیکھیں کہ میں اب تک جتنے بھی علماء سے پوچھا کہ بھئی دیکھیں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں، برائے کرم مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کی جو 6666 آیتیں ہیں تقریباً کم و بیش، ان میں سے کون کون سی آیت متشابہات کہلاتی ہیں اور کون کون سی آیتیں محکمات کے جو ہے زمرے میں آتی ہیں؟ پلیز ذرا مجھے بتائیں۔ مجال ہے کہ کسی نے آج تک اس بارے میں کچھ جو ہے کلیئر کٹ بات کی ہو؟ مجال ہے؟ کوئی نہیں بتاتا، اس لیے نہیں بتاتا کہ اس کو خود نہیں پتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ محکمات کون سی آیتیں ہیں، متشابہات کون سی آیتیں۔ نہیں تو ابن کثیر وغیرہ نے جو تفسیر لکھی انہوں نے ڈسکرائب نہیں کیا کیا؟ نہیں، ڈسکرپشن کسی کی بھی نہیں ملتی آپ کو، ہر معاملے میں جو ہے مفسرین بھی یا تو وہ یہ کرتے ہیں، جتنے مفسرین ہیں وہ اپنے پیش رو مفسرین سے کچھ جو ہے وہاں سے جو ہے نقل کرتے ہیں، یا پھر جو ہے یہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے پہلے والے جو مفسرین ہیں وہ ان کا نام لے کر ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اختلف اہل التعویل، اختلف اہل العلم، بھئی فلاں آیت میں یا اس آیت میں جو علم رکھنے والے ہیں ان کا اختلاف پایا گیا۔ اچھا جی، جب علم رکھنے والوں کا اختلاف پایا گیا تو ہم جیسوں کا کیا لینا دینا بھائی؟ یعنی ہم جیسوں کی جو ہے یعنی ہم جیسے لوگ کون سے زمرے میں آئیں گے؟ علم رکھنے والوں کا یہ حال ہے، کیا کیا جائے؟ سچ والا جی، یہ اصحاب کہف کی جو پوری سٹوری ہے یہ اگر قرآن میں نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑ رہا تھا؟ ارے بھائی میں صرف اصحاب کہف کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورا قرآن بھی اگر زمین پہ نہیں ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ میرا اصل سوال تو یہ ہے، کیا فرق پڑ جاتا ذرا بتاؤ؟ کوئی عالم دین آ کر میرے اس سوال کا جواب دے، اگر زمین پر قرآن نہیں ہوتا تو کون سا جو ہے ایسی کون سی قیامت آ جاتی، کون سا فرق پڑ جاتا؟ دنیا ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلتی، بلکہ اور بہتر طریقے سے چلتی۔ اب یہ جو مومنین جو عربوں کے ذہنی غلام بنے بیٹھے ہیں، کم سے کم وہ ذہنی غلامی میں جو ہے مبتلا تو نہ ہوتے، کم سے کم کوئی ڈھنگ کا کام کرتے، کوئی ڈھنگ کی سوچ رکھتے، کچھ تو جو ہے وہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ہے مسلمان بھی جو ہے دوسروں کے مقابلے میں جو ہے آگے ہوتے، کم سے کم یہ تو ہوتا، فائدہ ہی ہوتا۔ جی، کل ملا کر قرآن کا اگر جو ہے مطلب زمین پر نہ ہونا، یہ اس بات کی جو ہے یہ مطلب اس بات کی دلیل تھی کہ جو ہے کم سے کم انسان اب سے بہت پہلے جو ہے کہاں سے کہاں نکل جاتا، یہ ہو سکتا تھا، ممکن تھا۔ لیکن یہ تو نوشاد عالم سعدی، جی جناب، کوئی مومن بھائی آئے ہیں، جی جناب، خوش آمدید، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سچ والا، اگر آپ بھی اس دنیا میں نہ ہوتے تو کوئی بھی فرق نہ پڑتا؟ یقیناً کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا فرق پڑتا؟ میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں اگر نہ ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ اس دنیا میں رہ رہے تو ویسے بھی جو ہے صرف پیسہ ہی خراب کر رہے ہیں، چینٹیں مانگ رہے ہیں، تھوڑی بہت کما لیا ہوتا تو بڑے اچھے رہتے۔ ارے یار آپ اپنی بات کرو بھائی، ہوتا دنیا میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا بھائی، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، تھوڑا جو ہے آدمی محنت کر لیتا تو اچھا رہتا، اور اس پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو ہے آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ 2 روپے یہی سوال۔ ارے بھائی جی مومن بھائی، آپ اپنا سوال پوچھیے، موقع ملا ہے یہاں پر، آپ یہاں تشریف لائے، کوئی ڈھنگ کا سوال کرو یار، جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ کتنی ہو، لاچاری کی بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی بات غلط لگ رہی تو اس کے دفاع میں بات کرنے اور کوئی منطقی بات پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔
आप आके बस उलूल फुलूल बात कर रहे हैं। तो भाई सच वाला मैंने ये जो भी है सही बोल रहे थे असहाब ना, अगर कहफ के बारे में कहा, उनकी जी तादाद का जिक्र जो है अल्लाह को नहीं था, उसका इल्म नहीं था। तो आप बताइए कि जो है क्या अल्लाह को जो है असहाब कहफ की तादाद का इल्म था? बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत को तादाद का इल्म था। क्या कहाँ शक है? है उसमें? कितने थे हाँ ये? असहाब कहफ की कितनी तादाद थी? कितनी थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनके साफे जी कहफ जो दोस्त थे वो आपस में, उनके बारे में बता रहा हूं उनसे मेरे कि भाई वो मैं जो है यही तो पूछ रहा छह हूँ थे ना वो या सात भाई। थे और एक उनका कुत्ता था, देखिए तो उसमें कुरान के डिस्कशन नबी चल रहा से था। यही तो ये एक सवाल वाकया किया बयान गया करा इस था। तरीके से, अब तुम्हें ये अकल नहीं है बिल्कुल भी। जी मेरे भाई सुनिए जी जरा, अरे भाई अदब से बात करो, यही तो इज्जत सवाल से किया बात करो गया जरा। था कुरान के नबी से कि असहाब कहफ की अरे तादाद कितनी थी? कितनी थी? ये अगर कौन अल्लाह को अब्दुल इल्म नहीं है, चलिए ये चले कौन है ठीक है, अब्दुल हलीम अगर है? आपको इल्म है तो बता दें भाई। अगर अल्लाह को तो इल्म नहीं है लेकिन आपको है तो बता दें, आपको है तो बता देना। आपको है इल्म है असहाब कहफ की तादाद कितनी थी? और कुरान कितनी थी शरीफ में तादाद? भी लिखा हुआ है कि वो सात थी। कहाँ लिखा है कितनी थी? छह आठ है। इसमें 6 लिखा है। अभी आपने आयत आप दिखाई पढ़ उसमें सकते है हैं नहीं इसमें है क्या छह। लिखा है? अच्छा सुनिए मेरी बात, इसमें ये जरा आयत को पढ़िए और उसका मतलब बताइए आप लोगों को। इस मतन की तिलावत करें आप, उसके बाद इसका मतलब बताइए। जी हम भी सुनना सयक़ूलून चाहेंगे और सलासतुन हमारे दर्शक भी। जी जी कितनी सयक़ूलून तादाद की तरह सलासतुन बताइए। रब। अरे बता रहा हूँ भाई, सुनो तो। जी सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम हम्म, कुल कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला जी तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिरा। हम्म, सयक़ूलून अन कितनी करीब है? वो कहेंगे हम्म, सलासतुर राबिहुम, यानी वो हम्म, क्या है, उनमें से जो है चार है, और कल्बुहुम और तीन है, और उनमें से चौथा उसका कुत्ता है। तीन है और चौथा उनका कुत्ता। वयक़ूलूना, और उनमें से बास कहते हैं तो खमसतुन पांच है और छठा उनका कुत्ता है। तो तो इसमें पांचों क्या कुत्ते खराबी आ थे गई? क्या? उनमें इख्तिलाफ है आपस में। अगर इस चीज का कि वो चार है या पांच है, इसमें क्या बात है? जी जी बोलिए। जी क्या खराबी है इसमें बताएं? उसके बाद क्या हुआ फिर? हेलो। जी उसके बाद क्या हुआ? हम्म, हम्म, तो उसके इसमें बाद? क्या खराबी है? नहीं खराबी कुछ भी नहीं है भाई, हम जानना चाह रहे हैं कि उनकी तादाद कितनी है, क्योंकि सवाल तो यही था फिर ना। सवाल ये किया गया था कि उनकी हाँ तादाद तो कितनी है। अब ये जवाब दिया जा रहा है पूरी जी जो है जी इतनी लंबी आयतों का, इतनी लंबी आयत में जवाब दिया हम्म, जा रहा है, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि उनकी तादाद कितनी है। इसमें है नहीं, कितनी जगह लिख रहा हुआ है कि उनमें आपस में कितनी इख्तिलाफ था, यानी बताया गया मुफस्सिरीन में कि हाँ उनमें जो भाई है आपस में पांच थे, इख्तिलाफ छह था थे, लेकिन सात थे। नहीं अल्लाह को मालूम है नहीं उनकी तादाद। ये बिल्कुल अल्लाह को मालूम अल्लाह है। के मामले में भी इख्तिलाफ है। ये तरद्दुद जो है उन लोगों के दरमियान बयान किया जा रहा है जो मुफस्सिरीन है, जो लोगों ने जो है आपस में इख्तिलाफ था उनका इख्तिलाफ बयान किया जा रहा है। अल्लाह को मुफस्सिरीन तो कहाँ मालूम है है इसमें? बिल्कुल। तरद्दुद कहाँ है इसमें इस आयत में? ना तो मुफस्सिरीन है और ना तरद्दुद है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो है कि असहाब कहफ की तादाद कितनी थी। इस सवाल के जवाब में खालिक कायनात जवाब दे रहा है, तो क्या जवाब है उसका? सात कितनी इस है तादाद? इसमें तादाद लिख रहे कितनी है? साफ साफ सात, वो तामिल साफ साफ लिखा जी है, इसमें कहाँ लिख लिखा रहा है है साफ बिल्कुल साफ? सात। हाँ। साफ है? सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। हाँ बिल्कुल साफ है। जी अब आपकी समझ में ना आए, फिर आपकी अकल के भोंडे होने की वजह से, हाँ भाई हमारी तो अकल नहीं है, उस मोमिनीन मेरा थोड़ी अकल कुछ तो मोमिनीन किराम के पास ही होती है। सही बात है।
भाई हमको तो कहाँ अकल है, मोमिनीन किराम के पास अकल होती है, इसलिए तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना इनकी तादाद कितनी है। तो बिल्कुल है, तो इसमें बिल्कुल कितनी है, है तो तादाद? वयक़ूलून सबअतुन व सामिन, अरे बता नहीं दिया, वयक़ूलून सबअतुन व सामिन। भाई वो लोग कह रहे हैं ना, अल्लाह क्या कह रहा है? लगे उन्हीं का तो बयान, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं के बारे में तो बता रहा है। ठीक है भाई, आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या जानता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कहाँ बता रहा है कि उनकी तादाद कितनी है? कितनी है तादाद? कहाँ लिखा है इसमें? ये लिख नहीं रहा सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, वो कहते हैं कि वो जो है और साथ है, वो वो कहते हैं, उनका अल्लाह 8 कहाँ कह रहा है? अरे मेरे भाई, वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम भी तो है ना, फिर सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम भी तो है ना। तो उनकी असल तादाद कितनी है? कितने थे वो? अस्सलाम वालेकुम। और हर बार ये बेचारा कुत्ता क्यों खिंचा खिंचा चला आ रहा भाई? वो कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, वो कहेंगे कि वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता, वो कहेंगे कि वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता, वो कहेंगे कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। ये क्या है? ये जवाब है? इसको जवाब कहते हैं? लोगों, आप लोग सुन रहे हो, खालिक़े कायनात ये जवाब दे रहा है। देखें जरा। जी हाँ, और वो कौन है? थे जी हाँ। अब वो कौन है? वो कहेंगे आप, मतलब हाँ वो कहेंगे भाई। अब इसमें अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह तो जो है कुछ भी नहीं कह रहा, वो जो है खाली जो है इस तरह से टरखा गया कि जो है इसका असल इल्म तो अल्लाह के पास है, और जो है लोग जो है बहुत कम इल्म रखते हैं। देखें जवाब, देखें जरा, ये कुरान का जवाब है, अल्लाह का इल्म है, खालिक़े कायनात कहा गया। यानी भाई, यानी सोचो जरा, इस तरह की बेतुकी खुराफाती बेढंगी बातें जो है खालिक़े कायनात से जोड़ रहे हो, कितनी बड़ी तौहीन कर रहे हो, कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो उस पर कि वो ऐसी बेढंगी बातें करेगा। इतनी बेतुकी बातें करने वाला इस ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का खालिक है, इतनी बड़ी जो है कायनात बनाने वाला, इतनी बड़ी कायनात चलाने वाला इतनी बेढंगी बातें करेगा। सोचो जरा मोमिनो, जरा सोचो, कितना बड़ा जो है इल्जाम लगा रहे हो खालिक़े कायनात पर। इतनी बेढंगी, इतनी बेतुकी, इतनी वाहियात किस्म की बातें खालिक़े कायनात करता है। सोचने वाली बात है। जी हाँ, और ये भी सोचने की बात है सजवाला जी, आपको आयतें मिलेंगी, बेढंगी आयतें, कि इस स्टोरी की जरूरत क्या है। हाँ जाहिर बात है, इस स्टोरी की जरूरत क्या है, और उसको बाकायदा एक सूरह कहफ के नाम से जो है उसमें शामिल करके। और आपको मालूम है कि सूरह कहफ के बारे में क्या क्या फजीलतें। एक जिस वक्त मैं मोमिन था, मैं भी जो है हर जुमे को जो है बड़े एहतमाम के साथ जो है उसको मैं इसकी तिलावत करता था। यानी जुमे का दिन गुजरता नहीं था जब तक मैं इसको जो है इसकी तिलावत ना कर लेता। सोचने वाली बात है कि जो है, अच्छा हमें ये बताया गया है कि जो है जो शख्स हर जुमे को इसकी तिलावत करेगा, उसको पता नहीं क्या क्या जो है उसके लिए फजीलतों के एक अंबार लगे हुए हैं। और मोमिनीन है कि बस चुपचाप रटे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि इस बेढंगी सूरत में क्या है, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ उनको जो है तोते की तरह रटना है। इसमें इतनी बेढंगी बातें हैं, उनको पता ही नहीं है उनको। क्या किया जाए जी। स्टॉर्म पायलट तशरीफ लाए हैं जी। जनाब आदाब, खुशामदीद। सबको आदाब। क्या हो रहा है? आदाब स्टॉर्म पायलट जी। ये कल का जो है वो उसी के ऊपर बहस कर रहे थे क्या? नहीं, असल में ये हमारे अब्दुल हमीद साहब ने जो है वो असहाब कहफ की तादाद के बारे में पूछा। तो अच्छा। तो फिर अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाह को क्या पता था कि उनकी तादाद कितनी है? तो वो आयत जो है वो यहाँ पर उसका जिक्र नहीं, तो आ गया। आप अब्दुल हमीद साहब को इतनी तशवीश क्यों हो रही है? ये तो नहीं कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको जानने जरूरी हैं। अगर वो ना क्योंकि अब्दुल हमीद साहब भी जो है वो ये इतना जरूरी नहीं है। सुनिए, ये इतना मैं उसमें से
एरर ऐसा था जो किसी ने गौर नहीं किया, ऐसा मुझे लगा कि जो कौन सा? तादाद बताई जा रही कि पांच लोग थे और छठवां उनका कुत्ता, तो हाँ। 5 के बाद में छठा कुत्ता कैसे हो सकता? वो कुत्ता तो एक ही है ना, आदमी वो आप कैटेगरी मोमन, जो है, क्लासिफिकेशन। आप जो मोमन की जो आशिक लोग होते हैं ना, ये इनको मैं आशिक कहता हूँ। एक्चुअली आशिक जो है ना, वो रसूल का नहीं, वैसे आशिक कहता हूँ, रिलीजन का, कुरान का। तो ये आशिक लोग जो होते हैं ना, वो उनको ऐसी चीजें नहीं सोचा करते। तो लेकिन अगर आप उनकी उनकी जो एबिलिटी है उसको अंडरमाइन ना करें, इसका भी वो जवाब वैसे ढूंढ लेंगे, आपको पता है, इसका भी वो निकाल लेंगे कोई तफसीर। हाँ, आशिकीन का तो क्या कहना भाई, असल में दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। तो इसका तो जवाब है ना स्टॉर्म पायलट जी, भाई अल्लाह के लिए तो सारी मखलूक जो है वो एक बराबर है, तो कुत्ते और इंसान में थोड़ी फर्क करेगा अल्लाह। हाँ, वो इसलिए कि वो कुत्ता भी नेक था ना, कुत्ता भी उनके साथ जन्नत में जाएगा, वो तो नेक था, वो निकाल देते हैं, ऐसी बात है। आप उनकी जो कलाबाजियां हैं ना, आप उनसे वाकिफ नहीं, हम जानते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के उस तरफ जाते ही नहीं हूँ कि मुझे पता है कि उसका जवाब को उन्होंने बना के रखा हुआ है। मैं उन बातों को ज़ाहिर करता हूँ जिसके पास जवाब नहीं होता उनके पास। स्टॉर्म पायलट साहब, जवाब तो हर एक सवाल का जो है मोमिनीन के पास कहीं ना कहीं होता है, और आखिर में जो है वो कहीं उनका जवाब, सबसे बड़ा जवाब ईमान है। समझना, हमें कहते हैं ये हमारा जो है मतलब बिलीफ सिस्टम है, आप क्या करेंगे आप, ये हमारा बिलीफ सिस्टम, ऐसे ही हम मानते हैं, क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सचवाला जी, हाँ, वो एंड में वो ऐसी चीज, ऐसी हरकत कर जाते हैं कि आदमी का दिमाग, आदमी हवा को देखता रहता है कि इसने मेरे साथ किया क्या है। वो पता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको समझ आएगी। एक प्रोफेसर था, तो उसने बोर्ड के ऊपर जो है कुआं ड्रॉ किया और उसके अंदर एक आदमी को बैठा दिया। तो उसने सब बच्चों से सवाल किया, स्टूडेंट से, उन्होंने कहा कि आप बताओ, आप किसी रस्सी का आपने इस्तेमाल नहीं करना और इस बंदे को आपने कुएं से निकालना है। अच्छा, आप बोल लगे बड़ी बड़ी तरकीबें बनाने को, बंदा आएगा ऐसे, पता नहीं क्या क्या तरकीबें बना रहे हैं, वो उनको कोई समझ नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि हम हार गए हैं, हम नहीं बता सकते कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। उसने डस्टर उठाया और वो जो बंदा अंदर बना हुआ था उसको डस्टर से मिटा दिया, बोला देखो गायब हो गया बंदा। ये मोमन इस तरह करते हैं आपके साथ, एंड में वो कहते हैं कि ईमान है, एंड में बोलते हैं ये ईमान है। हाँ, ईमान है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, हम ऐसे ही मानते हैं, अब क्या करना है कर लो, जाओ। अच्छा जी।